إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي اسمه وخصوصا إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجوة سيدنا الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري سيدنا الإمام الحبيب عبد الله bin Alwi al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyati wa Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Banzani bihali sanadina al-muttasil ilayhim wa ila ru'i Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Saqab سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرسي الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرسي العدمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرسي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الوقت السيد شيخ علي بن عبد الله بر سيدنا الحبيب أحمد بن زينب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السغاب صاحب العين سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحبه سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن حسين سيدي الشيخ محمد شرواني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعاربهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله مقشها بداية الهداية القول في معاصي القلب. اعلم أن الصفات المذمومة في القلب كثيرة وطريق تطهير القلب من رذائلها طويلة
wasabilul ilaji fiha ghamidun waqad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wa ishtighalihim bi zakharifid dunya waqad istaqsayna dhalika kullahu fi kitabi ihya'i ulumiddini fi rub'il muhlikati wa rub'il munjiyati. Al-qawlu fi ma'asil qalbi, ini perkataan atau ucapan tentang maksiat hati. I'lam, ketahui olehmu, annas sifatil mazmumata fil qalbi kasiratun, bahwa sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu kasiratun, yaitu banyak. Li'annal insana ijtama'a alaihi arbatu anwa'in minal awsofi. Li'annal insana, karena bahwasanya manusia itu ijtama'a alaihi, terhimpun atas manusia, arba'atu anwa'in minal awsofi, 4 macam daripada sifat-sifat. Ingat, seluruh manusia. Ini kajian ngarannya Rahmatai, kajian tentang kemanusiaan atau manusia. Diri manusia itu baik laki-laki ataupun perempuan, mau suku apapun, mau agama apapun, di dalam dirinya itu ada 4 macam sifat. Tinggal yang mendominasi, bahasa orang sekarang, yang lebih menonjol, yang lebih nampak kelihatan, itu sifat apa. Tapi setiap manusia pasti ada dalam dirinya 4 sifat ini. Ini kesimpulan. Makanya dari 4 sifat ini, lahirlah sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri manusia. Demikian juga lahirlah sifat yang terpuji. Apa yang 4 tersebut? 1, wahia as-sabu'iyatu. As-sabu'iyatu, pertama sifat sabu'iyah. Binatang buas. Sifat kayak binatang buas. Contoh, harimau. Ada dalam diri manusia itu sifat harimau. Apa sifat harimau? 1, bengis. Iyalah, mentakana manusia ini kejam, bengis. Contoh, nang kita kada terasa itu sebenarnya sifat sabu'iyah, binatang buas. Saking bengisnya manusia, kelompok semut
bengisnya manusia disimbur lawan minyak gas, matilah ya, mati. Ternyata tidak cukup mati itu aja, disirau pulang lawan api. Yalah, bengis kan? Bengis. Saking bengisnya manusia, kejamnya manusia, kada berdaya, orangnya halus, kada berdaya, tapi dihinyik napa? Nyamuk. Nyamuk kada berdaya katanya. Bengis kada? Bengis. Padahal mati sudahnya. Dibicak dia mati dah, cuma kamu muaran. Yalah, bengis, saboiyah. Nah, sifat saboiyah itu, binatang buas itu biasanya hukum rimba. Hukum rimba. Arti hukum rimba itu yang kuat mengalahkan yang lemah. Siapa yang kuat, dia akan menekan kepada yang lemah. Ini saboiyah. Lihat ya, harimau itu menghantam ke kambing. Harimau itu menghantam ke minjangan. Kenapa? Ya karena kambing dan minjangan itu kada kuat. Dan ini akan kelihatan. Lihat ya, mentang-mentang awak ganal yang halus tuh. Ya kalau coba membata menang ganal wanilah, dapat. Itu saboiyah. Sifatnya adalah menghinyik atau hukum rimba, siapa nang kuat, siapa nang besar mengalahkan yang kecil, yang kuat mengalahkan yang lemah. Coba. Orang berjalan, bersepeda, mandang-mandang bersepeda kuat, ya kalau pinggir. Nambah sepeda ini pulang, datang nang sepeda motor, apalagi nang trial itu, tit, ke pinggirnya. Iyalah, sepeda motor ini dapat ke motor truk atau apa pinggir joynya, nang motor bang, datang nang bobohan nang gumugi nang apalagi nang apa bahasa orang ini pengawal itu, ke pinggir kada, ke pinggir. Nang kuat menindas yang lemah. Yalah, yang besar menindas kepada yang kecil. Itu kehidupan. Itu sifat saboiyah. Sifat binatang buas. Ada di diri manusia dan nampak kelihatan. Lahirnya bagus lah, karena lahirnya itu pikir. Jadi hukum rimba. Lahirnya tuh hukum rimba. Maka lahirlah keangkuhan, kesombongan. Yang kedua, wal bahimiyatu, sifat bahimiyah, kebinatangan secara umum. Ada sifat kebinatangan. Nanggai apa Rahmat sifat kebinatangan itu nanggai apa? Coba kita lihat. Binatang kita lihat aja. Apa binatang? Kamu coba perhatikan ayam, itik, kambing, sapi, namanya kalah tidak. Sifatnya itu nanggai apa? Sifat mereka nang sama itu pikirannya makan, minum, babini, yalah. Ayam itu tubangnya makan, babini, kena guring, makan, minum, babini, guring, makan, minum, guring, babini, makan, minum, guring, babini. Nangannya banakan, anaknya kayak itu aja pulang, makan, minum, guring, babini, makan, minum, guring, babini. Kita bang, kada, kita makan, minum, beribadah, nuntut ilmu, beda kada. Ayam ada nuntut ilmu lah, kada, lihat ayam. Makan, minumnya, babini, guringan. Bangun guring kena, babini pulangnya. Makan, minum, kena apa-apa, babini pulangnya. Ada nang lain, Bir? Adalah. Ada nang lain lagi sifatnya Rahmat. Maka itu pang polanya, pola hidupnya. Nah, bahimiyah. Yang secara umum
dia tidak mempunyai akal, dia tidak bisa berpikir. Jadi sifat kebinatangan ini adalah nafsu. Nafsu. Dia hidup cuma menggunakan nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu goreng, nafsu babini, nafsu bernikmat-nikmat. Iyalah manusia. Iyalah. Gitu kalau banyak tuh. Nah, itu. Sudah banyak duit terhoteno, bini 2, 3 apa. Asal pendiam menjadi pondok. Tapi begitu berduit ya Allah. Sekarangnya bini pembanyaknya kembar podejer mat bini 5 podejer banyaknya 5 dikumpul kado boleh dikumpul 4 saja nang dikumpul kan 2 aja jer ini mah nambah pang 2 pejangan jerhan dia pulang. Kada ada pikiran lain cuma hendak bebini aja nafsu lah nafsu itulah binatang. Binatang diberi Allah cuma nafsu tanpa akal. Manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sempurna. Ada punya nafsu, ada punya akal. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang, yaitu akal. Maka ketika manusia tidak bisa menggunakan akal, ulaika kal an'am bal hum adall. Yalah rahmat. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Binatang inya kada bebaju wajar aja, kada bakal. Binatang inya babini di kios, kada jadi masalah, inya kada bakal. Kawin, kan wajar nih, ba indihoy di higakon ini kucing nih inya kada bakal. Tapi ketika manusia melakukan itu, maka dia lebih hina daripada binatang. Manusia diberi Tuhan akal. 2. Yang ketiga, wasyaitaniyatu, sifat syaitan. Apa sifat syaitan? Angkoh, sombong, iri dengki, dendam, itu sifat iblis itu. Syaitan ya. Adalah di dalam diri manusia sombong lah. Ada kalau ada. Itulah syaitan. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dia merasa lebih baik, lebih sugih, lebih alim, lebih kuat dan sebagainya. Syaitan. Syaitan punya sifat iri dengki, hasad. Syaitan, iblis hasad dengan Adam. Karena Adam diistimewakan oleh Allah. Padahal iblis ini berdahulu sudah lahir benar. Iblis sudah lahir jadi guru sudah. Adam belum lahir, iblis ini jadi guru. Iblis ini pak ibadah. Tapi begitu Adam lahir pangarannya toh, lahir tercipta. Ternyata Allah melebihkan Adam daripada iblis. Sarik kam. Ya kan sarik. Jangan ikam nih sudah rahmatai. Antai mengaji sudah 5 tahun lebih, 7 tahun, nang di jurumiyah nih, nang datang-datang disayangi, di apa yang macam-macam, mai sariknya ini jur, datang-datang beianya, jangan-jangan kalau dah, katik kayur, ya kada, baik, itu ikam sifat iblis, iri dengki itu sifat iblis, hasad itu sifat iblis.
Apalagi sifat iblis dendam. Hakat ngarannya, hekdun, dendam. Pokoknya ya Allah, saking dendamnya iblis lawan Adam. Pokoknya aku nengaran Adam nih, jangan Adamnya keturunan Adam aku musuhi. Saking dendamnya. Ayo, jakanya orang ini kuitannya jenang bahualan ke cucu-cucunya itu disariki. Ada hubungannya. Kita ini kan ada lawan iblis. Ada kita masalah lawan iblis, Fik? Enggak ada pernah bermasalah lawan iblis. Cuma iblis menerima lah masalah. Kenapa? Iblis dendam lawan Adam lalu bersumpah di hadapan Allah, bersumpah lawan Allah untuk menjelakakan manusia. Karenanya manusia ini anak cucu Adam. Aku muar banget timbang lawan Adam ini. Ini kalau saking dendamnya, saking dendamnya. Adalah dalam diri manusia adalah yaitu tadi nang bahawalan kainya kenapa sampai ke cucu-cucu disariki ya kalau cucunya jur iya itu kan dendam ngarannya dendam ngeri kam dendamnya apalagi dendam politik ngarannya rahmatnya dendam politik balas sih panggil kam tampulo aku kam bahasa orang ini tampulo aku berkuasa ya kalau tampulo aku jadi camat tampulo aku jadi pembaka tampulo aku jadi bupati tampulo aku jadi wali kota tampulo aku jadi gubernur aku balas sih kam lihat aja kamu kok hinyek cerhan ya dendam ngarannya dendam nampak dendam politik itu sifat siapa? Sifat iblis, syaitannya, lahirlah sifat nang jelek nang tercela. Nang keempat warrabbaniyatu sifat ketuhanan. Ada juga nang bagus rahmatnya dalam diri manusia ini yang disebut dengan sifat rabbani, rabbaniyah. Oke. Nah, sifat ketuhanan coba kita lihat. Allah Ta'ala Maha Rahman, pengasih penyayang. Adalah dalam diri manusia pengasih penyayang adalah ada pengasih. Rahim, Allah Ta'ala itu penyayang, adalah dalam diri manusia ada. Allah Ta'ala itu Maha Pemberi, adalah manusia pemberian ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemaaf, adalah manusia itu berisi maaf ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah, adalah manusia itu ketujuh berindah-indah ada. Dan seterusnya. Nah, ini ngarannya sifat ketuhanan. Nah, tinggal aja melihat rahmatnya. Ini ada di dalam diri Rahmat, ini ada di dalam diri Zakir, ini ada di dalam diri Ahmad, ini ada di dalam diri Umar, ada di dalam diri Opik. Tinggal ikam melihat aja. Ikam ini pikai haram mengeluar sifat syaitaniahan ketahuan. Tinggal ikam melihat si Fulan itu nang menunjul sifat apa? Oh ternyata ini pemberian, orangnya pemaaf. Oh berarti ini orang sifatnya Rabbani. Hebat kan? Hebat. Nah yang sering muncul dari diri manusia ini adalah dua. Sifat syaitaniyah, sifat nafsu. Bahimiyah. Sifat setan lawan sifat binatang. Maulah bagus. Kada mau bagus. Kada mau bagus. Inilah permasalahannya. Nah, nang empat sifat ini mau sabu'iyah, bahimiyah, syaitaniyah, rabbaniyah, kullu zalika semuanya itu majmu'un fil qalbi terhimpun di dalam hati.
Rahmat teh. Nang empat ini ada dalam hati, bukan di awak kita, di hati kita. Sabu'iyah itu di hati, bahimiyah di hati, syaitaniyah di hati, rabbaniyah di hati. Makanya hati inilah titik sentra, bukan awak. Awak ini penggiring aja. Alat ini, awak ini hanya alat. Bahasa dalam kepemimpinan, awak ini hanya rakyat, dia taat kepada rajanya. Rajanya siapa? Qalbun, hati. Hati. Jadi dalam diri manusia ini ada sifat anjing, ada sifat babi, ada sifat ayam, macam-macam kamu. Makanya payajtami'u fil insani, maka terhimpunlah di dalam diri manusia itu khinzirun, sifat babi. Tahu sifat babi Rahmat? Ada tahu? Kamu orang mana? Gandam. Parak lawan Subala adalah. Parak. Jauh. Suah melihat babi lah. Kamu soalnya melihat babi berundur. Pek. Babi itu kamu soalnya melihat berjalannya bermundur soalnya. Karena babi memang ada mau mundur. Iya nah. Pokoknya bila ke situ masih pengeranjah terus. Pahamlah. Itu sifat babi. Kada mau kalah. Pokoknya bilanya maju tuh pangnya. Kalau mundur kada ada mundur kamu, paham? Mau kucing mau mundur lo, mau mundur. Babi kada mau mundur kamu, makanya saking sifat khinzir babi jer mau kada mengalah aja. Pokoknya bila manusia kamu kada mengalah itu babi itu. Sifat babi maksudnya kajal terus maju. Kada mau mundur sedikit pun, babi. Akalbun, anjing. Ada sifat anjing menyalak. Pokoknya dirinya lapar menyalak teh banget dah. Pokoknya ada lapar tegatokan mulnya. Bayam ini lapar. Ada ngaran iwak teh iwak tuh. Ya kalau kelaparannya mantam ke tangan. Anjing bila lapar kan menyalak, kalau tidak ada menyalak, sifat anjing. Wa syaitanun, dalam diri manusia ada sifat syaitan. Wa hakimun, dan sifat hakim, sifat Allah yang maha bijaksana. Fal khinziru, maka bermula sifat babi itu huwa asyahwatu, yaitu syahwat. Ini makan terus kamu babi itu, makanya lamak gediul gitu tuh. Wal kalbu, sifat anjing. Nang apa? Wal ghadab, itu nang menyalak teh penyarikan. Ini jadi kayak anjing menyalak napa? Mama takana ikam nang kana melihat bibindian nang ini ya Allah. Ikam merancak sudah bikai ke rumah bibindian jurang babila ampihnya ini. Arti ampihnya tuh bikai sekali bepandir, nah lain udah kawan lagi. Nah, curang jangan berimut nih kalau dimatiin. Oh ya Allah, aurinya jenang pandir terus kada kau dia apa-apa, aurinya jenang bemamai. Inya tuh bang. Nah iya tuh anjing deh kamu tuh. Nampak menyalak. Wa syaitanu la yazalu yuhayyiju syahwatal khinzir wa ghai, dan syaitan itu senantiasa menggelorakan syahwat babi dan anjing. Nah, nama ngumpani setan kamu kadang-kadang dikompaknya
Nang mengumpak anjing lawan babi ini siapa? Setan kumpaknya ya nang kita ini di kumpaknya makan behimat. Oh ya Allah tersanter. Nampang saruan menitir 3 kali umpamanya bikai sekali makan 2 sendok. Ada banyak aja deh pemulaan ini 2 sendok ya. Ya Allah. Nang kedua, nih jarang ini ya banget dari jarang 3 wancuh. Nah, bikai Basar ya pulang. Ini jar ini kada kawan ini pas musuh kon ini jar. Ara ko hantup tipang ini jar. Nang apa iwaknya garang? Iwak talang. Pecacahan. Imbeh itu ikam gangannya gangan humbut pikai. Waluh. Ini jar aku terliur ini jar ini. Dua wancuh gitu aja, 2 wancuh nah. Bertambahnya 3 wancuh. Ya Allah ya Karim. Tuntung boleh ke kamar dah sandar aja dah, habis dah sandar belajar ada aja nah kok aja rasa uyuhan aja menambah kekenyangan aja. Ini siapa nah menggelorakan nafsu ini siapa? Yuhayyiju syaitan. Syaitan yang membangkitkan, yang menggelorakan syahwat. Syahwat napa? Syahwat anjing deh. Syahwat babi itu tuh. Nah sekarang wal hakimu dan hakim. Nah hakim ini iya nang akal alladzi huwa misalul akli. Dia perumpamaan akal. Ma'murun, dia diperintah bi ayyad pa'akaida syaitan. Dia diperintah melawan tipu daya syaitan. Pata'atu khinzirin asyahwatu yasduru minhu sifatul waqahati wal khubusi wat tabziri wat taqtiri war riya'i wal hatakati wal majanati wal abasi wal hirsi wal jash'i wal mulki wal hasadi wal hikdi wasyamatati wa gairiha. Adapun akal ini disuruh melawan tipu daya setan. Lalu mentaati babi itu kada lain syahwat. Yang timbul dari syahwat itu sifat buruk. Sifatul waqahah, sifat buruk, lahirlah sifat buruk. Wal khubusi, sifat nang kotor. Wat tabziri, lahirlah sifat mubazir. Wat taktiri, lahirlah sifat taktir, beimit-imit, terlalu imit. Warriyai, dan lahirlah sifat ria. Wal hatkati, dan membuka kesopanan. Wal majanati, lahirlah sifat kegila-gilaan. Wal abasi, dan main-main. Wal hirsi, dan sifat serakah. Wal jasya'i, dan sifat kurang lebih serakah. Wal muluki, dan sifat gaya raja. Wal hasadi, wal milki, sifat memiliki atau menguasai. Wal hasadi, dan sifat hasad. Wal hikdi, sifat dendam. Wasyamatati, dan sifat mencela. Wa gairiha, dan selain dia daripada sifat-sifat yang tercela, semuanya itu daripada babi. Nah akal lah nang melawan ini. Akal nang melawan ini nih, supaya jangan penyarikan, supaya jangan pairian, akal berpikir. Dulu bikai akal ini nanang melawan berpikir mun aku iri kayak ini kini lamun aku dendam kayak ini ujar akal lamun aku serakah nang kayak ini
Contoh hikam serakah banget di orang saruan, serakahnya 3 macam iwak di saruan, ketiganya dikokot serakahnya Pak. Tinggal aja. Tinggal ya. Betul. Coba, nama soalnya bener. Nah ini. Nah, ya kamu kali akhirnya apa ini? Nah, sepiring jujur kok dodo. Kayak orang aja sepiring. Sepiring aja. Iya, wadahnya sepiring, iwaknya 4 macam. Nah, apa itu? Tamak. Serakah. Nah, cuci mulutnya pulang rahmatnya ada pulang dah lengkap. Rambutan ada, langsat ada, pisang ada, semangka ada. Nah iya jarane. Rambutan dulu masuk dulu. Aduh, hai. Pisang ya juga. Pik langsat diger. Aduh, nang digugut lah kan apa jer? Aku semangka jer ada lain-lain. Semangka kan banyak aja semangka aja. Kantong hibak nih. Allahu Akbar. Apa itu? Serakah. Ada serakah banget deh. Allahu Akbar. Nah itu tuh igam tuh iblis tuh nang membangkitkan gelora di dalam diri kita tuh lewat nafsu kita. Lalu akal kita nang berpikir, pikir aja dah memberi sopan aku nang ngedua rugi aku negamun ku buat langsat bagatah membuangi ngalih nenek musia rambutan ning bagatah rugi aku nenek. Han berpikir-pikir aja nang ketiga supannya pangaku nenek pinang kelihatan serakah nang ini. Seorang belajar kitab Fathul Karim, seorang belajar kitab Risalatul Mu'awwanah, seorang belajar sudah bagian Muqasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali, tapi pang serakahnya banget pada tasrifan. Andi mah pakai itu. Baguslah hati kada. Kitabnya aja nang tinggi, berpikir akal. Melawan tuh akal dulu. Habis wa ta'atu kalbin, dan taatnya anjing al-gadabu, penyarian itu mentaati anjing tuh ya nang penyarikan tuh. Yantashiru minha ilal qalbi, terbitlah darinya ke hati sifatu zuhur, sifat batimbul, wal bizaatu, pandiran kotor, wal bizu, wasalafu, wal istisyatatu, watakabburu itu kurang lebih, jika bizaah itu kurang lebih ja. Watakabburu sifat sombong, wal ujbu bangga diri, wal istihza'u maulu-ulu, wal istighfafu menganggap remeh, wa tahqirul wa tahqiril khalqi mahina makhluk, wa iradati syarri dan berkeinginan jahat, wa syahwati zulmi dan syahwat zalim, wa gairiha. Itulah mentaati anjing jadinya ya kayak itu aja ngarannya. Nah lalu mentaati syaitan, wa ta'atu syaitani, mentaati syaitan bitaati syahwati wal ghadab, dengan cara mentaati syahwat dan ghadab, yahsulu minhu sifatul makri, lahirlah dari hasil daripadanya sifat makar, menipu daya. Nang gaya pajar nangaran mentaati syaitan tuh, iya kita menuruti hawa nafsu itu menuruti syaitan. Iya kita menuruti emosional kita itu menuruti syaitan. Lalu lahirlah sifat makar. Makar itu menipu daya. Wal khida, nah sama aja khida ini menipu daya juga.
Wal hilah makal, wadihai sama, wal jiraah berani, watalabusi sifat menyamar-nyamarkan, watadribi memukul, wal gishi gish curang, wal hubbi cinta, wal khubbi menyembunyikan, wal khana khianat, wa amsalihah dan lain-lainnya. Nah itu nang jeliknya, tinggal sifat Rabbani aja lagi. Walau qaharal jami'a, jikalau mengalahkan semuanya atau memaksa semuanya itu tahta siyasati sifatir Rabbaniyah, di bawah siasat strategi sifat ketuhanan, la istaqarra lastaqarra la istaqarra, niscaya bertetaplah fil qalbi di dalam hati, minas sifatir rabbaniyati pada sifat rabbaniyah. Bilainya kita nih kawa mengalahkan nang bardah rolahai sifat nafsu, sifat binatang, kemudian sifat setan, nang ada cuma sifat Rabbani, maka bertetaplah di dalam hati ini al ilmu, ilmu ada. Nah ilmu ia tagana dalam hati. Wal hikmatu, maka akan baganalah di dalam hati kita nih hikmah. Wal yaqinu dan yakin. Wal ihatatu bihaqaiqil asya'i, dan menguasai, meliputi dengan hakikat sesuatu. Wa ma'rifatul umuri, dan mengenal semua perkara, ala ma hiya alaih, atas sesuatu yang sebenarnya. Lalu nyaman. Nah ini nang kita timbulkan sifat Rabbani dengan cara apa? Dengan cara berpikir dan mensucikan hati. Tapi pang tathirul qalbinya, nah coba lalu keluar, wa tariqu tathiril qalbi min razailiha tawilatun. Jalan membersihkan hati, jalan mensucikan hati itu dari kotorannya, tawilatun, jalan itu panjang. Nah, gak ada kawas setumat rahmat teh. Untuk menempuh jalan membersihkan hati ini gak ada kawas setumat. Oke, baca aja sholawat, zikir, istighfar, ibadah-ibadah yang lain demi untuk mensucikan hati. Tapi ingat, bukan sebentar. Jalan mensucikan hati daripada kotoran-kotoran itu tawilatun, panjang. Makanya terus bertorekat, terus baca sholawat ditingkatkan supaya hati kita ini bersih sambil otak akal kita jalan. Wasabilul ilaji fiha ghamidun, dan jalan mengobati pihak pada hati itu ghamidun, dalam ghamidun itu dalam, artinya sulit. Jalan mengobati hati itu ghamidun, sulit. Kada kawa setumat sembuh kada rahmat, maka membutuhkan waktu dan kemudahan. Waktunya panjang dan harus berjuang karena jalannya penuh aqabah, penuh rintangan. Tetap iya nang kita nih, jalannya ini penuh rintangan. Pokoknya rintangan apapun demi untuk kebersihan hati harus dilewati. Sepanjang apapun waktunya demi untuk kebersihan hati harus kita lalui. Bila kada kiamat kita, kiamat celaka. Habis waqad indara sabil kulliyati ilmuhu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.